Good morning to everyone. And, today we discuss about the graphic design subject, and that is paper 1 and unit is 5th, and the topic is drawing for designers. Means drawing for designers. How the drawing for designers will help all the tools we'll discuss in this unit. And myself P. Vijay Kumar, and contract junior lecturer from Government Vocational Junior College, Mahabub Nagar. Now move on to the topic. And drawing is the very important, crucial, and very keyword in the now social scenario. And now we discuss about the three drawing definition. Now drawing is a picture or diagram made with a pencil, pen, or a crayon rather than paint. Drawing is a picture or diagram made with a pencil, a pen, or crayon rather than paint. In other words, we can say that the drawing is a form of visual art that makes uses of any number of drawing instruments to mark a two-dimensional medium. Or in other words, we can say we can define the drawing. Drawing is the art or technique of producing images on a surface, usually paper, by means of marks, usually of ink, graffiti, chalk, or crayon. Next, and an artist who practices or works in drawing is called draftsman or draughtsman, and means a person who practices or works in drawing is called as a draftsman. అంటే డ్రాయింగ్ అన్నది పెన్ను లేదా పెన్సిల్ లేదా క్రేయాన్ సహాయంతో చేయబడిన పటము లేదా చిత్రము. అంటే ఈ డ్రాయింగ్ అనేది ఈ మూలకాలను, అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఉపయోగించి కూడా మనము మాన్యువల్గా కూడా డ్రా చేయగలుగుతాము. మనకి డ్రాయింగ్కి కావలసిన పరికరాలు కూడా చాలా అవసరము. ఈ డ్రాయింగ్లో పెన్సిల్, పెన్ మరియు ఇంక్తో కూడినటువంటి బ్రష్, మైనపు కలర్ పెన్సిల్స్, క్రేయాన్స్, చాక్ పీసు, ఎరేజర్స్, మార్కర్స్, వివిధ రకాలైన లోహాలతో కూడినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్. అదేవిధంగా ఈ డ్రాఫ్ట్స్మెన్ని ఏ విధంగా పిలుస్తారు అంటే, ఏ కళాకారుడైనా డ్రాయింగ్ పని చేస్తే అతని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అని అంటారు. అంటే అతను స్వయంగా ఏ వ్యక్తి అయితే డ్రాయింగ్ చేస్తాడో అతనిని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అంటారు. ఏ కళాకారుడైనా డ్రాయింగ్ పని చేస్తే అతనిని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అని అంటారు. డ్రాయింగ్ కోసం ఉపయోగించే సపోర్ట్స్ ఏవేవి అంటే, పేపర్ కావచ్చు, కార్డ్బోర్డ్ కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ కావచ్చు, లెదర్ కావచ్చు, క్యాన్వాస్ కావచ్చు, బోర్డ్స్ కావచ్చు. అలాగే తాత్కాలిక డ్రాయింగ్స్ అంటే టెంపరరీ డ్రాయింగ్స్. అంటే తాత్కాలిక డ్రాయింగ్స్లో బ్లాక్ బోర్డు మరియు వైట్ బోర్డుపై వేయబడతాయి. ఇన్ టెంపరరీ డ్రాయింగ్ ది డ్రాఫ్ట్స్మెన్ మే డ్రా ఆన్ ది బ్లాక్ బోర్డ్ ఆర్ వైట్ బోర్డ్. Now move on to the types of drawing. అంటే డ్రాయింగ్ లోని వివిధ రకాలు. Now here we have the three types of drawing. The first one is object drawing, and the second one is a memory drawing, and third one is imaginative drawing. The first method of types of drawing is object drawing. Object drawing means an object drawing describes visible content such as a shape, bitmap, video, or a line of text. Object drawing means an object drawing describes visible content such as a shape, bitmap, video, or a line of a text. Different types of drawings described different types of contents. Different types of drawings will be described in different types of content.
It means by seeing the object only, we can draw the picture. In the types of drawing, the object drawing is nothing but by by seeing the object only, we can draw the any type of drawing by the draftsman. By seeing only with the eyes, whatever we are looking in front of the picture, we can draw the object with the help of the draftsman. And next type is memory drawing. The mental capacity or faculty of retaining and reviewing facts, events, impressions, etc., or recalling and recognizing previous experience. Recalling and recognizing previous experience. And memory drawing means by memorizing of the all the object whatever seen in the past, those based on the those recollection and resource only, the draftsman can draw the objects. That type of drawing may called as a memory drawing. By remembering what happens gone in the past, by recalling and remembering of the total scenario, that may called as a memory drawing. Imaginative drawing. The ability of imagining or forming mental images or concepts of what is not actually present to the senses. Imaginative drawing is nothing but the ability of imagining or forming mental images or కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ టు ది సెన్సెస్. అంటే ఇక్కడ మనము డ్రాయింగ్లో 3 రకాలైన డ్రాయింగ్ పద్ధతులను మనము చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ మీద. మొదటిది ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అని, రెండవది మెమరీ డ్రాయింగ్ అని, మూడవది ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అనేది. ఈ 3 కూడా ఈ డ్రాయింగ్ రకాలలో డ్రాఫ్ట్స్మెన్స్కి చాలా ఉపయోగపడేటువంటి ఈ డ్రాయింగ్ పద్ధతులు. ఈ మొదటిగా ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ గురించి మనము చర్చించుకుందాము. ఈ ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్లో కనిపించే కంటెంట్ని మనము ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అంటాము. అంటే మన కంటికి ఇంపుగా కనిపించేటువంటి దృశ్యకావ్యాలని మనము ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ అంటాము. అంటే మన కంటికి కనిపించాలి. అలా కనిపించినప్పుడు మాత్రమే డ్రాఫ్ట్స్మెన్ కానీ డిజైనర్స్ కానీ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తూ డ్రా చేయగలుగుతాడు. వితౌట్ అంటే ఏమి కంటికి కనిపించకుండా ఏ కళాకారుడైనా కూడా డ్రా చేయడం అనేది అసంభవము. ఉదాహరణకు అది ఆకారం కావచ్చు, బిట్ మ్యాప్ కావచ్చు, వీడియో దృశ్యకావ్యం కావచ్చు, టెక్స్ట్ కావచ్చు, మొదలైనవి. మనము ఆబ్జెక్ట్ను చూస్తూనే డ్రా వేయగలము. ఇంకా రెండో రకము మెమరీ డ్రాయింగ్. మెమరీ డ్రాయింగ్ అంటే అంతకుముందు అనుభవాలను గుర్తుకు చేసుకుని డ్రాఫ్ట్స్మెన్ డ్రా చేసే పద్ధతిని మనము మెమరీ డ్రాయింగ్ అంటాము. అంటే మనకు గడిచిపోయిన సంఘటనలు కానీ, గడిచిపోయిన వేరే సంఘటనలు కానీ, చూసినటువంటి కానీ మనము ఆ ఆబ్జెక్ట్ని, ఆ ఆకారాన్ని, ఆ షేప్ని, ఆ స్థితిగతులని అవహేళన చేసుకొని మనం గుర్తు తెచ్చుకొని ఒక వైట్ బోర్డ్ మీద కానీ, కార్డ్బోర్డ్ మీద కానీ, లేదా కంప్యూటర్స్ తెరల మీద కానీ డ్రా చేసే పద్ధతినే మనం ఏమంటాము అంటే మెమరీ డ్రాయింగ్. అంటే రీకాలింగ్, రికగ్నైజింగ్ అంటే ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్, మనకు గడిచిపోయిన సంఘటనలు కావచ్చు, చూసిన వ్యక్తులను కావచ్చు, చూసిన ఆబ్జెక్ట్ల ఆకారాలను కావచ్చు, వాటికి సంబంధించిన వాటిని మెమరీ గుర్తు చేసుకొని డ్రా చేసే పద్ధతిని మెమరీ డ్రాయింగ్ అంటాము. అలాగే మూడవది అంటే ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్. ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అంటే ఊహించి గీసే చిత్రాలను ప్రత్యక్షంగా కాకుండా ఊహించి చిత్రాలను గీయడం. ఇమాజినేట్ అంటే ఊహించుకోవడం. అదే ఆ వ్యక్తి ఆ విధంగా ఉండేవాడు, ఈ దొంగ ఆ విధంగా ఉండేవాడు, పలానా అబ్బాయి ఆ విధంగా ఉండాడు, పలానా అబ్బాయిని అక్కడ ఆ విధంగా చూసినాను. ఆ విధంగా ఇమాజినేటివ్ అంటే తన ఊహకి మన మెదడులో ఊహించుకొని అరే ఈ విధంగా ఉండను, అతను పొడుగా ఉండేవాడు, ఇతడు సన్నగా ఉండేవాడు, ఇతడు మధ్యస్థితిగా ఉండేవాడు, ఇతను నలుపుగా ఉండేవాడు, ఇతడు తెలుపుగా ఉండేవాడు, ఇతను ఈ బైక్ మీద వెళ్ళినప్పుడు ఈ విధంగా ఉండేవాడు, ఇతను కూర్చున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉన్నాడు అని ఇమాజినేటివ్
చేసుకొని మనము గీసే చిత్రాలను ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నటువంటి artist tools and drawing methods, whatever the things you are seeing on the screen, these are the artist tools for the designers, for the draftsmen also. What are the tools are available? Just like artist tools are, you are seeing the paint and tape, paint brushes, hobby knife, markers, eraser, pencil, colored pencil, postals, glue stick, clay, scissors, crayons, ruler అండ్ ఎక్సెట్రా. మీరు ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నటువంటి ఈ ఛాయాచిత్రాలు అవి ఏంటివి అంటే ఆర్టిస్ట్ టూల్స్. అంటే ఈ ఆర్టిస్ట్ టూల్స్ డ్రాయింగ్ చేసే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి. వీటి సహాయంతోనే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేయాలన్నా, క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఇంకా తుది మెరుగులు దిద్దాలన్నా ఈ టూల్స్ చాలా డ్రాఫ్ట్స్మెన్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఏ విధంగా అంటే పెయింట్ అనేది ఒక టూలు, టేప్ అనేది ఒక టూలు, పెయింట్ బ్రషెస్, హాబీ నైఫ్, మార్కర్స్, పెన్సిల్, ఇరేజర్, కలర్డ్ పెన్సిల్, పెయింట్, రూలర్, క్రేయాన్స్, సీజర్స్, అలాగే పోస్టల్స్, ఇలా మొదలైనవి ఆర్టిస్ట్కి చాలా చిత్రాలను గీచేటప్పుడు ఉపయోగపడేటువంటి టూల్స్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్, జనరల్ సమ్ స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్. ఈ స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ విధంగా ఆబ్జెక్ట్లను మనము డ్రా చేయాలి, వాటి ఈ స్థితిగతులు ఏమిటి అనేది ఇక్కడ మనము చర్చించుకుందాము. ఇట్లా ఫస్ట్ పాయింట్, ఈ స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్లో ఫస్ట్ పాయింట్ learning the craft of draftsmanship is the goal we are trying to achieve. Structural form must be understood. Learning the craft of draftsmanship is the goal we are trying to achieve. Structural form must be understood. Next point, drawing is describing form. The importance is not in the finish but in its veracity, its truth and accuracy of construction. You must learn to see, not so much learn to draw. School studies are not ends, they are means. Next point, until you can learn to ignore details, you won't learn to draw. Every device must be employed to carry out accuracy of initial mapping out of a drawing. Whatever the form or volume, start with the ideal, compare and modify your ideal to fit the model. Next point, where the figure resets on something, draw the imprint of the form first. Anatomy makes it easier to interrupt what you see. It is important in order to reduce the outline to its greatest simplicity. Avoid all the bumps. అంటే స్టెప్స్ టు డ్రాయింగ్ అనేది ఇక్కడ మనము ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టు డ్రా చేసేటప్పుడు ఏమేమి పద్ధతులను పాటించవాలని అనేది, అంటే డ్రాఫ్ట్మెన్షిప్ అతనికి ఒక ముఖ్యమైన ఒకటి గోల్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండవలను. అతను ఏదైతే మనము గోల్ అచీవ్ చేసుకుంటున్నాడో దాని ప్రకారమే డ్రాయింగ్లోని పద్ధతులను కరెక్ట్గా వాడుతూ అతను డ్రాఫ్ట్స్మెన్ డ్రా చేయవలను. అలాగే అతని డ్రాఫ్ట్మెన్ కూడా అతనికి ఇచ్చిన వర్క్ని కూడా కరెక్ట్గా విత్ ఇన్ టైంలో కూడా కంప్లీట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉండవలను. నెక్స్ట్ మూవ్ అంటూ now here you are seeing on the screen some pictures, and that pictures may indicate the contour drawing. Contour drawing
is nothing but it is an artistic technique. It is an artistic technique. It is an artistic technique used in the field of art in which sketches the contour of contour of a subject by drawing lines that result in drawing that is an outline. In outline, the French word contour meaning outline, బహిర్గతంగా అంటే కంటోనర్ అంటే బహిర్గతంగా డ్రా చేసే పద్ధతి. ది పర్పస్ ఆఫ్ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ ఈజ్ టు ఎంపసైజ్ ది మాస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది రాదర్ దెన్ ది డీటెయిల్. ఇక్కడ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అన్నది అనగా ఏమిటంటే కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అనేది ఒక ఆర్టిస్టు ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అవుట్లైన్ గీయడానికి ఉపయోగించే టెక్నిక్. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన టెక్నిక్. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్లో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ కానీ డిజైనర్ కానీ అతను డ్రా చేసే పద్ధతిని అవుట్లైన్ సహాయంతో డ్రా చేసుకొని గీస్తుంటాడు. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ చేసేటప్పుడు మెటీరియల్స్ కూడా చాలా అవసరము. ఇక్కడ పెన్సిల్ కావచ్చు, చాక్రోల్ కావచ్చు, షార్ప్నర్ కావచ్చు, పేపర్ కావచ్చు, ఎరేజర్ కావచ్చు, స్కెచింగ్ కావచ్చు, వేరే డ్రాయింగ్ మెటీరియల్ కావచ్చు. ఏ విధంగా అంటే పెన్సిల్, గ్రాఫిట్ పెన్సిల్ 4H కానీ 2H కానీ, HB పెన్సిల్ కానీ, 4B పెన్సిల్, 6B పెన్సిల్, 8B పెన్సిల్ ఇవి వాడడం జరుగుతుంది. ఇది చాక్ టెక్స్చర్ని పోలి ఉంటుంది. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్లో చాక్ టెక్స్చర్ని పోలి ఉంటుంది. అదే ఇంకా వివిధ రకాల పేపర్స్ కూడా వాడడం జరుగుతుంది ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ మరియు రూలింగ్ పద్ధతిని కూడా కరెక్ట్గా తెలుసుకొని ఉండవలను. అలాగే ఎరేజర్స్ గురించి కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా తెలిసి ఉండవలను. ఈ కంటోనర్ డ్రాయింగ్లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటి అంటే స్కెచింగ్ అంటే అవుట్లైన్స్ వేయడానికి వేసేటువంటి పద్ధతి స్కెచింగ్. ఏ విధంగా మనము అవుట్లైన్స్ను డ్రా చేసుకోవాలి, ఆ అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకోవడం వల్ల మనం గీసేటువంటి ఆబ్జెక్ట్కి పరిపూర్ణత అంటే క్లారిటీగా మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామో దానిని బహిర్గతంగా చెప్పడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. Next, here 2D picture art and 3D picture art. 2D pictures and 3D pictures. In 2D, the two-dimensional the two dimension depicted are the length and width, and the object on the picture are flat. For examples of such pictures are ancient Egyptian wall paintings or images from video games before the PlayStation era, where the visual artist did not want or could not give a realistic representation of a space. ఈ 2D పిక్చర్స్ అనేది ద్వితీయ చిత్రం లాంటివి అనమాట. ఈ ద్వితీయ చిత్రాలను రెండు పరిమాణాలు అంటే డైమెన్షన్స్. ఈ ద్వితీయ చిత్రాలను 2 పరిమాణాలు 2 డైమెన్షన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అది పొడవు, వెడల్పు ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఈజిప్టియన్ అన్షియంట్ పెయింటింగ్స్ అన్నమాట. ఇవి ఈ 2D పిక్చర్ ఆర్ట్లో మనము సవిరంగా చూసినట్లయితే ఇవి కంటికి అంత ఇంపుగా ఉండవు. అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేసినప్పుడు అది మాన్యువల్గా వైట్ బోర్డ్ మీద కానీ, కార్డ్బోర్డ్ మీద కానీ, బ్లాక్ బోర్డ్ మీద కానీ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన విషయాలు పొడవు, వెడల్పు మాత్రమే చూడగలుగుతాము. వాటి డైమెన్షన్ మొత్తము అంతా కూడా 360 యాంగిల్స్లో మనము చూడడానికి ఆస్కారము ఉండదు. నౌ మూవ్ ఆన్ టు ది 3D picture art. 3D picture art. 3-dimensional pictures. Here 3-dimensional pictures contain yet another dimension, depth. In 2D we have only 2 features, that is length and width. But in 3D picture art, here 3-dimensional pictures contain, that is one of the most feature is depth. This type is the most realistic one.
realistic one, as the depiction of the objects or environments resembles the way we see them through our own eyes. మనకి కంటికి కనిపించేటువంటి ఆబ్జెక్టును 3D విధానంలో మనము డ్రా చేయడం జరుగుతుంది. అంటే వీటిని తృతీయ చిత్రాలని కూడా అంటారు. ఈ తృతీయ చిత్రాలు 3 పరిమాణాలు అంటే 3 డైమెన్షన్స్ కలిగి ఉంటాయి. అందుకే వీటిని 3D పిక్చర్స్ అని ఉంటాయి. పొడవు, వెడల్పు, లోతు. పొడవు, వెడల్పు, లోతు. అంటే ఈ 3D పిక్చర్స్లో ఈ 3 పరిమాణాలు అంటే ఈ 3 డైమెన్షన్స్ ఉండడం వల్ల డ్రాఫ్ట్స్మెన్ గీసిన ఆబ్జెక్ట్ని మనకు ఎటు కావాలిస్తే అటు మాన్యువల్గా కానీ అటు కంప్యూటర్ తెరల మీద కూడా గీసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ని మనకు కావలసిన రీతిలో మనము రొటేట్ చేయడము, మూవ్ చేయడము, ఎన్లార్జ్ చేయడము, స్కేల్ చేయడము, ఏం కావలిస్తే అది ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆధారంగా మనము చూసుకోవచ్చును. అలాగే పెయింటర్స్ యూజ్ ది టెక్నిక్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ drawing distance objects smaller and dipping angles as visible through one's point of view, while 3D movies use 2 images superimposed on the same screen. However, such pictures give only the illusion of depth, as the canvas or screen always remains flat. ఈ 3D పిక్చర్ విధానంలో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ గీసిన చిత్రాలు చాలా సహజంగా ఉంటాయి. ఇవి మనకు మూవీస్లో కూడా మనము చూస్తుంటాము. వీటిని మూవీస్లో కూడా 2 ఇమేజెస్ని కలిపి కూడా మనకి రియలిస్టిక్గా కంటికి కనిపించేటట్లు చిత్రాలను గీయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువగా మూవీస్లో కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఏ విభాగాలైనా ఈ 3D విధానం అనేది ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. ఈ డ్రాయింగ్ ఫర్ డిజైనర్స్ అనే అధ్యాయంలో కూడా ఈ డిజైనర్స్ ఎక్కువగా మనం కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సివిల్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. ఈ 3D అంటే ఆటోక్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ 3D మ్యాక్స్ కానీ వీటి ద్వారా ఎందుకంటే వీటి ద్వారా మనం సివిల్ ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించిన ప్లాన్ విభాగాలను చాలా చక్కగా కంటికి ఇంపుగా కనిపించేటట్టు కంప్యూటర్ తెరలపై సివిల్ ఆర్కిటెక్చర్స్ మనకు కావలసిన బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ని వాటి నమూనాలని 3 డైమెన్షన్స్లో గీయడం జరుగుతుంది. ఇలా 3 డైమెన్షన్స్లో గీయడం వల్ల ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ప్రతి విషయము కూడా మనకి అది పొడవు ఎంత ఉంది, వెడల్పు ఎంత ఉంటుంది, దాని డెప్త్ ఎంత ఉంది, అంటే లోతు ఏ విధంగా ఉంది, దాని వైశాల్యం ఎంత ఉంది అనేది చాలా సులువుగా కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చును. అదేవిధంగా నౌ move on to next slide. Here ఈ 3D pictures in 2D, the 2-dimension depicted are the length and the objects on the picture are flat. And example, such pictures are ancient Egyptian wall paintings or images from the video games before the PlayStation era, where the visual artist did not want or could not give a realistic representation of space. In 3D picture arts and the 3D picture arts, 3-dimensional pictures, and then 3-dimensional pictures contain yet another dimension, that is depth. This type is the most realistic one, as the depiction of the object or environments resembles the way we see them through our own eyes, and painters use the technique of prospective drawing distance object smaller and dipping angles as visible through one's point of view, while 3D movies use the 2 images as superimposed on the same screen. However, such pictures give only the illusion of depth, as the canvas or screen always shown. Now in 3D pictures while drawing the 3D pictures and 3D pictures, and we have to follow some rules and regulations, that is shapes and patterns.
and the line and contour and the planes and edges and the edges. That is, these are the key factors of while drawing the draftsman. They must know the they must concentration on these elements, because with the help of these elements only they can easily draw the pictures very neatly. Shapes and patterns. and షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ అంటే ఇక్కడ మనము 3D పిక్చర్ విధానంలో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ ఆబ్జెక్ట్లని డ్రా చేసేటప్పుడు షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ అనే విభాగం, షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ మీద కూడా ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండవాలని. ఎందుకంటే ఈ షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్లో డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అతను ఊహించుకున్న ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఏ విధంగా ఉంది, ఆ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన షేప్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని ఉండవలను. ఏమైనా అడ్జస్టబుల్ షేప్ అవుతుందా లేదా, అది క్లయింట్కి సంబంధించిన విషయాలను సౌకర్యంగా తెలుసుకొని ఉండవలను. లేనిచో అది పరిపూర్ణమైన ఆబ్జెక్ట్గా కాకుండా వేరే రకంగా కూడా మనకి ఇన్పుట్ని ఇవ్వకుండా మనకి కొద్దిగా కష్టంగా కూడా ఉండవచ్చును. అలాగే అండ్ నౌ షేప్స్ ఇన్ డ్రాయింగ్ try to keep open or white spaces as part of the design. They provide rest for eye before we aware the positive nature of the paper left untouched. అలాగే షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్లో కూడా లైటింగ్ అండ్ షేడింగ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ప్రొడ్యూసెస్ డిజైన్. ఈ షేప్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్లో కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ లైట్ షేప్స్ క్రియేట్స్ ది ఇమేజ్ అండ్ డార్క్ షేప్స్ క్రియేట్స్ ది ప్యాటర్న్ అండ్ ది డిజైన్. It is light shapes that give the form, the dark shapes make the pattern. Draw dark with one eye and with the other see the light. Shadow shapes must describe either the structure or the form on which it lies. Layout, form and action first, then indicates the light and shadow pattern. ఎడ్జెస్. నా ఈ ఎడ్జెస్ అనేది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3D పిక్చర్స్ ఆర్ట్ విధానంలో ఎడ్జెస్ అనేది కూడా ఏంటంటే మనకి ఎడ్జెస్ని కూడా మనము సాఫ్ట్ ఎడ్జ్ అని, హార్డెస్ట్ ఎడ్జ్ అని, బిగ్ బ్లర్ ఆర్ లాస్ట్ ఎడ్జ్ అని, ఆల్ ఎడ్జెస్ కూడా ఈ 2 ఎడ్జెస్ మధ్యలో కూడా ఉంటాయి. అంటే ఈ ఎడ్జెస్ అనేది మనకి చివరకు ఉన్న భుజాలు అనేది చాలా సౌకర్యంగా చూసుకొని ఉండాలి. డ్రాఫ్ట్స్మెన్ అనేవాడు ఈ ఎడ్జెస్ ప్రకారమే మనం ఆబ్జెక్ట్లని డ్రా చేసుకొని ఉంటాడు. నెక్స్ట్ some important questions to the students you are seeing on the screen. That is, first question, what are the best steps to take when creating a piece of artwork? What are the best steps to take when creating a piece of artwork? అంటే పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వర్క్ చేసేప్పుడు ఏమేమి స్టెప్స్ వాడాలి? వాట్ ఈస్ ది బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డ్రాయింగ్ అండ్ స్కెచింగ్? డ్రాయింగ్ మరియు స్కెచింగ్ మధ్య గల అతి ముఖ్యమైన వ్యత్యాసంని గురించి వ్రాయము. వాట్ డూ యూ మీన్ బై విజువల్ కమ్యూనికేషన్? విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అనగానేమి? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్ టూల్స్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ బై అన్ ఆర్టిస్ట్. లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ట్ టూల్స్ మస్ట్ రిక్వైర్డ్ బై అన్ ఆర్టిస్ట్. అంటే ఆర్టిస్ట్కి కానీ, డ్రాఫ్ట్స్మెన్ కానీ లేదా డిజైనర్స్ కానీ అతి ముఖ్యమైన ఆర్ట్ టూల్స్ గురించి రాయండి. వాట్ ఈజ్ కంటోనర్ డ్రాయింగ్? కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అనగానేమి? నెక్స్ట్, లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డ్రాయింగ్ టెక్నిక్స్. ఏవైనా అతి ముఖ్యమైన డ్రాయింగ్ పద్ధతుల్లోని అతి ముఖ్యమైన డ్రాయింగ్ పద్ధతుల గురించి అంటే టెక్నిక్స్ గురించి వివరించండి. వాట్ ఈజ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2D అండ్ 3D
3D ఆర్ట్ వర్క్ అంటే 2D ఆర్ట్ వర్క్ మరియు 3D ఆర్ట్ వర్క్ గల మధ్య గల వ్యత్యాసంని తెలుపుము. మీరు ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా డ్రాయింగ్ ఫర్ డిజైనర్స్ అనేది 5వ అధ్యాయం అంటే దిస్ ఈస్ ది 5th యూనిట్ ఆఫ్ ది గ్రాఫిక్ డిజైన్ సబ్జెక్ట్. దీస్ ఆర్ ది ఫ్రమ్ దిస్ యూనిట్ యూ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఓన్లీ షార్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఈ అధ్యాయం నుంచి మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు స్టూడెంట్స్కి అందరికీ కూడా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది. వీటిలో కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి అనేది అతి ముఖ్యమైనది, మరియు 2D మరియు 3D ఆర్ట్కి మధ్య గల వ్యత్యాసంని గురించి సవివరంగా వివరింపుము అనే ప్రశ్న కూడా మీకు అడగడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయంలో ఒకసారి ఆవలించం చేసుకున్నచో అంటే సమ్మరైజ్ చేసుకున్నచో మనకి ఒకవేళ ఈ అధ్యాయాన్ని సమరైజ్ చేసుకున్నచో ముఖ్యంగా మనము ఈ యూనిట్ గురించి ఈ డిజైనర్స్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి, డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి, వీటిలో డ్రాయింగ్ పద్ధతులు ఏమి అనేది కూడా మనం సవివరంగా తెలుసుకున్నాము. వాట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్, దట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్, మెమరీ డ్రాయింగ్, ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్ అని, అలాగే డ్రాయింగ్ మెథడ్స్ గురించి కూడా వివరించుకున్నాం. అదే ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్, మెమరీ డ్రాయింగ్ అండ్ ఇమాజినేటివ్ డ్రాయింగ్, అండ్ లైన్ అండ్ కంటోనర్ డ్రాయింగ్ అంటే ఏంటి, అలాగే మీకు 2D ఆర్ట్ వర్క్ మరియు 3D ఆర్ట్ వర్క్ అంటే ఏంటి కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఇంకా సమ్మరైజ్లో మెయిన్గా ఈ 2D అండ్ 3D ఆర్ట్ వర్క్లో ఎక్కువగా ఇప్పుడు నడుస్తున్న కాలంలో ఎక్కువగా ఈ 3 డైమెన్షన్ విధానంలోనే ఎక్కువగా వాడుతుంది. ఈ 3 డైమెన్షన్ అంటే పొడవు, వెడల్పు, వాటితో పాటు లోతు కూడా ఆబ్జెక్ట్లను డ్రా చేసి సవివరంగా కంప్యూటర్ తెరల మీద కూడా స్క్రీన్ మీద డ్రా చేయడానికి ఆస్కారం. Good morning to everyone, and today we discuss about the graphic design subject and paper 1, that is paper 1, and unit is 7th unit, and topic is introduction to Illustrator. Myself P. Vijay Kumar, working as a contract junior lecturer in CG&A from Government Vocational Junior College, Mahabubnagar. Let's move on to the topic. Now, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator CC is the perfect choice for creators who wants to produce a beautiful images. And part of Adobe Creative Cloud Suite, Illustrator lets you creating stunning vector graphics and drawings, edits and collages and so much more. And Adobe Illustrator అనున్నది ప్రముఖ ప్రసిద్ధి చెందిన అడోబ్ సిస్టమ్ను వారు రూపొందించినారు. ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అనేది ప్రముఖ వెక్టార్ గ్రాఫిక్స్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్. అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అనేది ప్రముఖ వెక్టార్ గ్రాఫిక్స్ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇది 1986 నుంచి వాడుకలోకి వచ్చింది. దీన్ని అడోబ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు అభివృద్ధి పరిచినారు. అండ్ getting started and click on start programs Adobe Illustrator CS5 or click on the Illustrator shortcut on ది డెస్క్టాప్. అంటే ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ ముందుగా మన కంప్యూటర్లో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం స్టార్ట్ బటన్కి పోయి ప్రోగ్రామ్స్లో ఆల్రెడీ మనకి ఇన్స్టాల్ అవి ఉంటుంది, లేదా డెస్క్టాప్ మీద షార్ట్కట్ కీ కూడా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనము ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ని మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చును. ఈ విధంగా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంటుంది.
Adobe, the interface of the Adobe Illustrator will be look like this. Whatever you are watching the screen, the interface will be like this. అంటే మనకి మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఏవేవి మనకు టూల్ బాక్స్ కానీ, ఫైల్ మెన్యూస్ కానీ, ఈ కలర్ ప్యాలెట్స్ కానీ ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అడోబ్ how to set up a document in the Adobe Illustrator. Now we can see the and Adobe Illustrator అనే ప్రోగ్రాము అవుట్లైన్ ఆర్ట్ని సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఉదాహరణకు కంపెనీకి సంబంధించిన లోగోస్, టెక్నికల్ డ్రాయింగ్ వీటిని ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో మనకి డ్రా చేయడానికి చాలా సులువుగా ఉంటుంది. అదే ఫోటోషాప్లో అయితే అది ఓన్లీ ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్, ఓన్లీ ఇమేజెస్ని ఎడిటింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ మనకి వాటికి సంబంధించిన లోగోస్, టెక్నికల్ డ్రాయింగ్ కూడా ఇచ్చాం. ఈ సాఫ్ట్వేర్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం తయారు చేయబడినది, కానీ ఇప్పుడు ఇది విండోస్ మరియు మ్యాక్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇల్లుస్ట్రేటర్ సాధారణంగా లోగోస్, 3D గ్రాఫిక్స్ మరియు పబ్లికేషన్ సృష్టించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Now Adobe Illustrator will be designed first in the Mac operating system, but now in Windows operating and Mac operating OS also it can be work. And Adobe Illustrator is mainly designed for creation of logos, 3D graphics and DTP publications, to creation of the DTP layouts. Next, setting up the document to any whatever you are using the any type of software. First you have to set up the document, whether it may be in Photoshop, whether it may be MS Word. You have to set up the page in this manner. First you have to give the untitled name of the title and new document and the number of artboards, whenever you want spacing between the letters and rows, size, whether it may be A4 or legal, and width, how much width you want, and height, and units, points, and orientation, and blended, and click on the OK. And document ni set చేయడం అనేది కొత్తగా అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ లో డాక్యుమెంట్ ని సృష్టించడానికి క్లిక్ కంట్రోల్ ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ ఎన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ సెటప్ డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి కావలసిన విధంగా మన డాక్యుమెంట్ని చాలా సులువుగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. డాక్యుమెంట్కి ఒక పేరు ఇవ్వాలి, అది డిఫాల్ట్ పేరు అన్టైటిల్డ్ 1 అని ఉంటుంది. అలాగే పేజ్ సైజ్ని సెట్ చేయడానికి సైజ్ డ్రాప్ డౌన్లోకి A3, A4, లీగల్, లెటర్, టాబ్లాయిడ్, వెబ్, వీడియో మొదలైనటువంటివి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓరియంటేషన్ సెట్ చేయడానికి పోర్ట్రేట్ ఆర్ ల్యాండ్స్కేప్, వెదర్ ది డాక్యుమెంట్ విల్ బి సెటప్ ఇన్ ది పోర్ట్రేట్ ఆర్ ఇన్ ల్యాండ్స్కేప్. And color mode, the color mode is also we can set up the whether it may be RGB color model or in CMYK color model. For display purpose we are using RGB color mode లో గ్రాఫిక్ లేదా వెబ్సైట్ సృష్టించే RGB కలర్ మోడ్ని ఎంచుకోవాలి. ఒకవేళ గ్రాఫిక్స్ని ప్రింటింగ్ కోసం క్రియేట్ చేస్తే CMYK కలర్ మోడ్లో ఎంచుకోవాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్కి వైట్ కలర్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ని ఎన్నుకోవాలి. సెట్టింగ్స్ పూర్తయిన తర్వాత ఓకే బటన్ని ప్రెస్ చేయాలి. Now in the same manner, here we can see the clear picture of the how the document will be set up. Now here name, profile, and number of artboard, size, width, height, blended, and next here some tools, and now we have discussed about some tools panel in the Adobe Illustrator panel and how they are using, and here from the interface, from the Adobe Illustrator interface we have seen some important tools available. With these tools only we can easily complete our work or whatever is given task by the clients.
the all tools will be available in the toolbox in Adobe Illustrator on the left hand side of the interface. And the tools are like selection tools, A category, in the A category selection tools, and B category crop and slice tools, and C category measuring tools, and D category retouching tools, painting tools, drawing and type tools, and navigation tools. This is the huge topic for the Adobe Illustrator. We cannot cover the entire syllabus of the Adobe Illustrator in this 30 minutes, and in the upcoming videos you can view the number of tools will be explained. అంటే ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అనేది మనకి అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ అనేది మనకి వెక్టర్ గ్రాఫిక్స్ని మనము 3D గ్రాఫిక్స్, లోగోస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో వివిధ రకాల కేటగిరీకి సంబంధించిన టూల్స్ని కూడా వర్గీకరించడం జరిగింది. ఏ విధంగా అయితే సెలెక్షన్ టూల్స్ అని, క్రాప్ మరియు స్లైస్ టూల్స్ అని, మెజరింగ్ టూల్స్ అని, అండ్ రీటచింగ్ టూల్స్ అని, పెయింటింగ్ టూల్స్ అని, డ్రాయింగ్ అండ్ టైప్ టూల్స్ అని, నావిగేషన్ టూల్స్ అని, ఆ విధంగా టూల్బాక్స్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ టూల్బాక్స్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే టూల్బాక్స్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ గురించి మనము ఇప్పుడు సవివరంగా తెలుసుకుందాము. ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. ఫస్ట్ from the toolbox and selection tool. The most commonly used tool which select the text and graphic frames and allows you to work with an object using its bounding box. అంటే సెలెక్షన్ టూల్ ద్వారా సాధారణంగా మనం ఉపయోగించే టూల్ ఇది. సెలెక్షన్ టూల్ అని సాధారణంగా ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫోటోషాప్ కావచ్చు, వేరేది మాయాలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ టూల్ని వాడడం జరుగుతుంది. ఉపయోగించే టూలే ఈ సెలెక్షన్ టూల్. టెక్స్ట్ని మరియు గ్రాఫిక్ ఫ్రేమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ టూల్ బాక్స్ ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ టూల్ ఈజ్ డైరెక్ట్ సెలెక్షన్ టూల్. Direct selection tool, it indicates selects the contents of a frame such as placed graphic, allows you to work directly with the editable objects such as paths, rectangles, or type that has been converted to a text outline. Direct selection tool ఫ్రేమ్ యొక్క కంటెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడును. ఇది ఉపయోగపడును. కంటెంట్స్ గ్రాఫిక్, ఇది పాత్స్, రెక్టాంగిల్స్ లేదా టైప్లో వర్క్ చేయడంలో తోడ్పడును. నెక్స్ట్ గ్రూప్ సెలెక్షన్ టూల్. నెక్స్ట్ ఇట్ సెలెక్ట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పాయింట్స్. It selects a group of points all at once, such as the 4 points of rectangle. Next one is magic wand tool. This tool selects all objects in a document with the same or similar fill color, stroke weight, stroke color, opacity, or blending mode. By specifying the color range or tolerance, you can control what the magic wand tool selects. మ్యాజిక్ వ్యాండ్ టూల్ డాక్యుమెంట్లోని ఒకే విధమైన ఫిల్ కలరు, స్ట్రోక్ వెయిటు, స్ట్రోక్ కలరు, ఒపాసిటీ లేక బ్లెండింగ్ మోడ్ల ఆబ్జెక్ట్స్ను సెలెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ tool is and the lasso tool. These are all tools will be available in the Photoshop also, but working process of this tools is very different from that interface to this interface. అంటే ఈ టూల్స్ కూడా మనకి ఫోటోషాప్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కానీ అక్కడ పనిచేయు విధానము, ఇక్కడ పనిచేయు విధానము చాలా వ్యత్యాసము ఉంటుంది. Here is lasso tool. Selects the objects and anchor points or path segments by being dragged around all or parts of the object. లాసో టూల్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్స్ని, యాంకర్ పాయింట్స్ని లేక పాత్ సెగ్మెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్
next tools. Here we can see the number of tools you are seeing in the on the screen. That is pen tool, add anchor point tool, delete anchor point tool, convert direction point tool, type tool, type on path tool, line tool, ellipse tool, rectangle tool, polygon tool, paintbrush tool, pencil tool and smooth tool. అంటే ఇక్కడ మనకి అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో వివిధ రకాల సంబంధించిన టూల్స్ని మనకి కనిపిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని టూల్స్ గురించి సవివరంగా తెలుసుకుందాం. ముందుగా పెన్ టూల్. నౌ పెన్ టూల్ ఇట్ క్రియేట్స్ ఏ లైన్ బిట్వీన్ two anchor points. You creates straight lines if you simply click on and release to make another point. Next one is add anchor point tool. Adds a point to a path, which is a simple way to change any path. This helps you turn on shape into another. Delete anchor point tool. Deletes points from a path without causing a break in the path. Convert direction point tool changes the control handles around an anchor point, reshaping the segment controlled by that anchor point. అంటే ఇక్కడ ఈ పెన్ టూల్, యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్, డిలీట్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్, కన్వర్ట్ డైరెక్షన్ పాయింట్ టూల్ అనేది ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో అతి ముఖ్యమైన టూల్స్. ఈ టూల్ ద్వారా ముందుగా మనం పెన్ టూల్ గురించి తెలుసుకుందాము. పెన్ టూల్ రెండు యాంకర్ పాయింట్స్ మధ్య లైన్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. రెండు యాంకర్ పాయింట్స్ మధ్య లైన్ని, ఒక స్ట్రేట్ లైన్ని గీయడానికి ఈ టూల్ని వాడడం జరుగుతుంది. అలాగే యాడ్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్ పాత్కి పాయింట్ని యాడ్ చేస్తుంది. ఇది పాత్ మార్పు చెందడానికి ఒక సులభ మార్గం. ఇది ఒక షేప్ నుండి మరొక షేప్కి మారడానికి ఉపయోగపడుతుంది. డిలీట్ యాంకర్ పాయింట్ టూల్ పాత్ని బ్రేక్ చేయకుండా పాత్ నుండి పాయింట్స్ను తొలగిస్తుంది. డిలీట్ యాంకర్ పాయింట్ ఏం చేస్తుంది? పాత్ని బ్రేక్ చేయకుండా పాత్ నుండి పాయింట్స్ను తొలగిస్తుంది. కన్వర్ట్ డైరెక్షన్ పాయింట్ టూల్ యాంకర్ పాయింట్ చుట్టూ కంట్రోల్ హ్యాండిల్స్ని మార్పు చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టైప్ టూల్ creates resizable and movable text frames in which you can type text. టైప్ టూల్ ద్వారా ఈ టైప్ టూల్ రీసైజబుల్ మరియు మూవబుల్ టెక్స్ట్ ఫ్రేమ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లైన్ టూల్. లైన్ టూల్ క్రియేట్స్ స్ట్రేట్ లైన్. ఈ లైన్ టూల్ స్ట్రేట్ లైన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలిప్స్ టూల్. క్రియేట్స్ ellipse shape that hold the text. ఎలిప్స్ షేప్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈ టూల్ని ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. రెక్టాంగిల్ టూల్ క్రియేట్స్ రెక్టాంగిల్ షేప్స్ that hold color or text. అంటే ఎలిప్స్ షేప్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. రెక్టాంగిల్ టూల్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాలిగన్ టూల్. క్రియేట్స్ పాలిగన్ షేప్స్ దట్ హోల్డ్ కలర్ ఆర్ టెక్స్ట్. పాలిగన్ షేప్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈ టూల్ని ఎక్కువగా వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పెయింట్ బ్రష్ టూల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పెయింట్ బ్రష్ టూల్. Draw a path and applies a brush stroke simultaneously. పాత్ని డ్రా చేస్తూ బ్రష్ స్ట్రోక్ని అప్లై చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పెన్సిల్ టూల్. Draws open and closed paths as if you were drawing with a pencil on a paper. It is most useful for fast sketching or creating a hand-drawn look.
ఈ పెన్సిల్ టూల్ ద్వారా ఓపెన్ మరియు క్లోజ్డ్ పాత్ని డ్రా చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనము పెన్సిల్తో పేపర్పై డ్రా చేస్తున్నప్పుడు ఇది సులువుగా హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ చేస్తూ కూడా మనం చేయవచ్చును. నెక్స్ట్ వన్ స్మూత్ టూల్. removes excess angles from an existing path or a sketch of path. స్మూత్ టూల్ ఏం చేస్తుంది? ముందుగా ఉన్న పాత్ లేక పాత్ యొక్క భాగం నుంచి ఎక్కువైన యాంగిల్స్ను తీసివేస్తుంది. ముందు ఉన్న పాత్ లేక పాత్ యొక్క భాగం నుంచి ఎక్కువైన యాంగిల్స్ని తీసివేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్క్ టూల్. Creates a curved line segment or a closed wedge like shape. కర్వ్డ్ లైన్ సెగ్మెంట్ లేక క్లోజ్డ్ సెగ్మెంట్కు క్రియేట్ చేస్తుంది. స్పైరల్ టూల్. Creates a spiral shaped object of a given radius and number of winds. స్పైరల్ షేప్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ స్టార్ టూల్. Creates star shaped object with a given size and number of points. స్టార్ ఆకారంలో గల ఆబ్జెక్ట్స్ ను క్రియేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లేర్ టూల్. Creates a flare objects with a bright center or a halo and rays and rings. Use this tool to create an effect similar to a lens and flare in a photograph. ఫ్లేయర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇరేజ్ టూల్. Removes part of an existing path or stroke. You can use this tool on paths but not on text. ఈ ఇరేజ్ టూల్ పాత్లోని భాగాన్ని తుడిపివేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. రొటేట్ టూల్. Changes orientation or angle of the object on the page. ఈ రొటేట్ టూల్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క కోణాన్ని ఓరియంటేషన్ని మార్పు చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. స్కేల్ టూల్. Scales a selected object by being dragged anywhere in the document window. Scales the object relatively to their center points or to any reference point you make anywhere in the document window. స్కేల్ టూలు డాక్యుమెంట్ విండోలోని డ్రాగ్ చేయబడడానికి ఆబ్జెక్ట్ని స్కేల్ చేయడానికి అంటే కొలవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. షేర్ టూల్. Slants or seeks on object along its horizontal axis. Rotates both the object axis. ఎక్స్ అక్షాంశం మీద కానీ వై అక్షాంశం మీద కానీ మనము ఆబ్జెక్ట్స్ని రొటేట్ చేయడానికి హారిజాంటల్గా రొటేట్ చేయడానికి ఈ టూల్ వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రీషేప్ టూల్. Selects one or more anchor points and sections of paths and then adjust the selected points and paths globally. ఒకటి కంటే ఎక్కువ యాంకర్ పాయింట్స్ని మరియు పాత్ యొక్క భాగాలను సెలెక్ట్ చేస్తుంది మరియు సెలెక్ట్ చేసిన పాయింట్స్ని మరియు పాత్స్ని సర్దుబాటు చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వ్రాప్ టూల్. Stretches the object as if they were made of clay when you drag or pull portion of an object. వ్రాప్ టూల్. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ట్విల్ టూల్. నెక్స్ట్ ఈస్ ట్విల్ టూల్. Creates swirling distortion of an object. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అధునాతన వక్రీకరణ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. పక్కర్ టూల్. Deflates an object by moving control points to the cursor. Bloat tool. Inflates an object by moving control points away from the cursor.
Scalp tool. Add random smooth or shaped detail to the outline of an object. Crystallize tool. Adds random spike and arc shaped details to the outline of an object. అంటే ఇక్కడ ఈ ట్విల్ టూల్ కావచ్చు, పక్క టూల్ కావచ్చు, బ్లో టూల్ కావచ్చు, స్లాప్ టూల్ కావచ్చు, క్రైస్టలైజ్ టూల్ కావచ్చు, వ్రింకిల్ టూల్ కావచ్చు. ఈ టూల్స్ యొక్క పనితనం కూడా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక్కొక్క రకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ ట్విల్ టూల్లో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అధునాతన వక్రీకరణ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటుంది. బ్లో టూల్ ఆబ్జెక్ట్స్కి వర్తిస్తుంది. అదే స్లాప్ టూల్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క అవుట్లైన్ని త్రీ ర్యాండమ్ స్మూత్ ఆర్క్ షేప్డ్ డీటెయిల్స్కి యాడ్ చేస్తుంది. క్రైస్టలైజ్డ్ టూల్ ర్యాండమ్ స్పైక్ మరియు ఆర్క్ షేప్డ్ డీటెయిల్స్ని ఆబ్జెక్ట్ అవుట్లైన్కి యాడ్ చేస్తుంది. Free transform tool, it provides a way to perform any transformation such as rotating and scaling. Transformation అనగా రొటేటింగ్ మరియు స్కేలింగ్ కి ఒక దారి చూపిస్తుంది. వాటిని ఏ విధంగా ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలని కూడా చూపిస్తుంది. సింబల్ స్ప్రే టూల్ creates a set of symbol instances or increases more instances to an existing set. ఈ సింబల్ టూల్ ముందు ఉన్న సెట్స్కి అదనంగా ఇన్స్టాన్స్కి పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సింబల్ షిఫ్ట్ టూల్ మూవ్స్ ది సింబల్స్ ఇన్స్టాన్స్ అరౌండ్. సింబల్ ఇన్స్టాన్స్ని చుట్టూ మూవ్ చేస్తుంది. సింబల్ సైజ్ టూల్ సింబల్ ఇన్స్టాన్సెస్ సైజ్ని తగ్గించడం లేదా పెంచడం చేస్తుంది. ఈ వివిధ రకాల టూల్స్ అన్నీ కూడా ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో మనకి టూల్ బాక్స్లో ఒక కంటైనర్లో అన్ని పొందుపరచడం జరుగుతుంటాయి. ప్రతి ఒక్క టూల్ మీద మీరు క్లిక్ చేసినచో వాట్ ఎవర్ ది టూల్ you want to work on the Adobe Illustrator tools, you place the cursor on that tool, it will display their icons and whatever the shortcut keys will be displayed in the screen. These are the number of tool, and then the symbol screen tool and the symbol screen tool, symbol styles tool, column graph tool and structured column tool. These are number of arc tools will be shown on here. A gradient tool changes the direction of a gradient, its beginning point and end point, and applies a gradient across multiple objects. మనం ఫోటోషాప్లో చూస్తున్నట్లు కూడా గ్రేడియంట్ టూల్ ద్వారా మనకి సంబంధించిన ఆ పేజీ యొక్క కలర్స్ని కూడా మార్చడానికి చాలా ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇదే విధంగా కూడా ఇక్కడ కూడా మనము ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో కూడా మనము వాడవచ్చును. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ విత్ లేయర్స్. ది న్యూ టాపిక్ వర్కింగ్ విత్ లేయర్స్. Working with layers. Layer let you organize your work into distance levels that can be edited and viewed as individual units. Every Illustrator CS6 document contains at least one layer. Creating a multiple layers lets you easily control how your artwork is printed, displayed and edited. You will use the layer palette showing on the picture in the below often while creating a document, so it is crucial to understand what it does and how it is used. And exploring the layer palette. These are the number of layer properties will be showing on the screen. First one, A, shade eye icon, hide and show, and B, lock icon, C, make, release and clipping mask, creating new sublayer, creating a new layer, F for delete layer. And వర్కింగ్ విత్ లేయర్స్ అంటే ఏ విధంగా మనము లేయర్స్ మీద మనం వర్క్ చేస్తాం, ఏ విధంగా అయితే ఫోటోషాప్లో మనము లేయర్స్ని వర్క్ చేస్తామో అంటే ఫోటోషాప్లో కూడా మనకి లేయర్స్ మనకి ఈ కలర్ ప్యాలెటీలో మనకి రైట్ సైడ్ ఒక బాక్స్లో కూడా మనకు పొందుపరచడం జరుగుతుంది. ఈ లేయర్ వాడడం వల్ల మనము ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎన్నిసార్లు అయితే మనము ఆబ్జెక్ట్ని మనము క్రాప్ చేయడం కానీ, రీసైజ్ చేయడం కానీ, స్కేల్ చేయడం కానీ, రొటేట్ చేయడం కానీ,
బ్యాక్గ్రౌండ్ చేయడం కానీ చేస్తుంటామో వాటిని మనము రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, సులువుగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, న్యూ లేయర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఇల్లుస్ట్రేటర్లో కూడా లోగోస్ని కానీ 3D పిక్చర్స్ని కానీ స్ట్రేట్ లైన్స్ని కానీ గీసినప్పుడు వాటి మీద చాలాసార్లు వివిధ రకాల టూల్స్ని వాడడం జరుగుతుంది. అన్ని రకాల టూల్స్ని మనకు కావాల్సిన టూల్స్ని డిలీట్ చేయడం కానీ రిట్రీట్ చేయడం కానీ చేయాలి అంటే ఈ టూల్ని వాడడం, ఈ లేయర్ని వాడడం జరుగుతుంది. లేయర్ అనే పదము ఒక ఆబ్జెక్ట్ లేదా ఇమేజ్ ఫైల్ని డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. లేయర్ అనే పదము ఒక ఆబ్జెక్టు లేదా ఇమేజ్ ఫైల్ని డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ లేయర్కి సంబంధించిన వివిధ రకాల ప్రాపర్టీస్ని మనము ఏ నుంచి ఎఫ్ వరకు విభజించడం జరిగింది. మీరు స్క్రీన్ మీద కూడా చూడవచ్చును ఏ విధంగా ఉంటుంది లేయర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ. లేయర్లో షో అండ్ హైడ్ ఐకాన్, ఇది ఐకాన్ అనేది లేయర్ విజిబుల్ అని చూపిస్తే సింబల్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా షో హైడ్ లేయర్ని కనిపిస్తుంది. అంటే మనకు సంబంధించిన లేయర్ మనము దాచిపెట్టాలన్నా ఆ లేయర్ని కనిపించాలన్నా మనకు కనుబొమ్మ గుర్తు ఆకారంలో ఉంటుంది. లేయర్ని లాక్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ లాక్ కూడా తీసివేయవచ్చును. మాస్క్ లేయర్ లేయర్ యొక్క భాగాల్ని పెయింట్ చేయడానికి అలౌ చేస్తుంది. న్యూ బ్లాంక్ లేయర్ని యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ బ్లాంక్ లేయర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. న్యూ సబ్ లేయర్ మెయిన్ లేయర్కి న్యూ సబ్ లేయర్ యాడ్ చేయాలి అంటే యాడ్ న్యూ సబ్ లేయర్ మీద క్లిక్ చేయాలి. డిలీట్ లేయర్ సెలెక్ట్ చేసిన లేయర్ని డిలీట్ చేయాలి అంటే ఈ డిలీట్ లేయర్ మీద మనము క్లిక్ చేయాలి. అండ్ మేకింగ్ సెలెక్షన్స్ లేయర్స్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లు ఈ స్క్రీన్ మీద అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్ CS6ని ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్ఫేస్ మీరు చూస్తున్నట్లే ఏ విధంగా అయితే ఫోటోషాప్ CS4 కావచ్చు, CS6 కావచ్చు, వాటి యొక్క ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ you are working on the Adobe Illustrator, the interface of the Adobe Illustrator will be like this, and the top of the page you are the file menus, and the left hand side here are the number of tools whatever we discussed in the past. These layers will be shown and with the icons. అంటే మనం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నట్టు వివిధ రకాల టూల్ బాక్స్కి సంబంధించిన వివిధ రకాల టూల్స్ని ఇక్కడ మనము అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో టూల్ బాక్స్ కంటైనర్లో మనం చూస్తుంటాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ మనకు సంబంధించిన లేయర్ ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా అయితే ఫోటోషాప్లో ఉంటుందో ఆ విధంగా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ లేయర్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే కూడా ముందుగా మీరు చూస్తున్నట్లు ఈ విండో మెన్యూలో మనం క్లిక్ చేసినచో ఇక్కడ మనకి లేయర్ని హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది. లేదా మీ కీబోర్డ్లో F7ని ప్రెస్ చేసినచో కూడా లేయర్ యాక్టివేషన్ అనేది కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మేకింగ్ సెలెక్షన్ ఈ అడోబ్ ఇల్లుస్ట్రేటర్లో ఏదైనా ఒక టూల్స్ని ఏ విధంగా హౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ది ఆబ్జెక్ట్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది whatever we discussed the tools in the past. First use the selection tool. How we can work it on selection tools. Now making select చేసుకోవడం ఏ విధంగా selection tool name. First, in Illustrator CS6, you will need to use the selection tool often, so it is crucial to understand what it does and how to use it. To select an object, choose the selection tool from the toolbox and click on the object you wish to select. When the object is selected, you can move, transform and change its properties. Some selections may be easier to make by creating a marquee around the object. To make a marquee selection, do the following. The first step, choose the selection tool from the toolbar. Next step, click and drag the selection tool over the multiple objects to select them all. అంటే ఈ సెలెక్షన్ టూల్ని ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్షన్ టూల్ని
ముందుగా ఆబ్జెక్ట్ని క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత ఒకటి లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఆబ్జెక్ట్స్పై మర్క్యూని డ్రా చేయాలి. మూడో ఆబ్జెక్ట్ని యాడ్ లేదా రిమూవ్ చేయడానికి షిఫ్ట్ పట్టుకోవాలి. ఆబ్జెక్ట్ చుట్టూ డ్రాగ్ చేయాలి.